सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हूं तुहाडे नाल। इस बुलेटिन दे विच असीं तुहानूं दस्सांगे कि मीटिंग जो किसानां ते सरकार दे विचाले तकरीबन 4.5 घंटे चली है, उस मीटिंग दे विच होया की पूरा तफसील दे नाल किसानां ते सरकार दे बयान भी तुहाडे सामने रखांगे। शुरुआत इस मीटिंग दे नाल ही अज दे दिन दी सब तो वड्डी खबर दे नाल ही सरकार ते किसानां दे विचाले हुण अड़ी नजर आ रही है। 5वें दौर दी मीटिंग भी बेसिट्टा रही। सरकार ने एक होर मीटिंग सदी है 9 दिसंबर नूं। अगली मीटिंग सरकार दे वल्लों हुण सद ली गई है, यानी कि आउंदे बुधवार नूं। मीटिंग तो पहला सरकार किसानां नूं एक प्रपोजल भेजेगी। प्रपोजल ते उत्ते विचार किसान जथेबंदियां दे वल्लों किया जाएगा। 8 दिसंबर दा जो भारत बंद दा सद्दा है, वो फैसला किसान कह रहे हैं कि असीं उस फैसले ते कायम हां, यानी कि 8 दिसंबर नूं भारत बंद किसानां दे वल्लों किया जाएगा, करवाया जाएगा। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ 5ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਪਹਿਰੇ 2:15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਤਕਰੀਬਨ 2:22 ਤੇ 4.5 ਘੰਟੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਫਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਤੇ 5 ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਦੂਜੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੀਜੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਚੌਥੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ। 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦਸੰਬਰ। 8 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ किसान जथेबंदियां एक बार फिर तो सरकार दे नाल बैठ के गलबात करनगियां। हालांकि किसान जथेबंदियां गलबात दे लई की कुछ अगे दा फैसला करदियां ने, उन्हां दी मीटिंग तो बाद ही साफ हो सकेगा। मीटिंग तो बाद किसान बाहर आए, न्यूज़ 18 दे नाल उन्होंने गलबात की है कि करके किसान जथेबंदियां दे आगुआं ने की कुछ कहा है, क्योंकि तकरीबन 40 आगू ने उन्हां दे वल्लों मीटिंग दे विच की कुछ कहा गया, की कुछ गलबात हुई है तुहानूं दस्सांगे। पर मैं मीटिंग दा मोटा तुहानूं पूरा हाल दसदा। मीटिंग की शुरुआत होंदी है करीब 2:15 तो बाद 2:20 ते उस मीटिंग दे विच करीब 1 घंटे बाद लंच ब्रेक हुंदा है। पहले राउंड की मीटिंग दे विच किसानां ने क्लीयर किया कि असीं इत्थे गलबात करन लई आए हैं, पर सिर्फ कानून रद्द करवाउण नूं लैके असीं कोई अमेंडमेंट नहीं करनी। लंच तो बाद भी मीटिंग चलती रही ते इस विचाले जिहड़े मंत्री ने वो अलग कमरे दे विच जाके मीटिंग करते हैं। अमित शाह या प्रधानमंत्री दे नाल गलबात हुई है, क्यास लगाए जा रहे हैं। उस तो बाद फिर मीटिंग दे विच आई गलबात तो अगे तुरिया, किसान अपने स्टैंड दे उत्ते कायम रहे। इस विचाले फिर चले जाते हैं मीटिंग छड्ड के, फिर दोबारा गलबात हुंदी हाई कमांड दे नाल, फिर वापस आ जाते हैं। ते इस तो बाद किसानां ने अंदर मौन वर्त धार लिया। अंदर भी किसानां ने अपना प्रदर्शन किया। मौन वर्त धार के भी एक प्रदर्शन का ही रूप है। किसानां ने जो उन्होंने कागज दिते गए सी सरकार दे वल्लों, उस दे उत्ते यस नो लिख दिता ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਟੇਬਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਬੇਸਿੱਟਾ 5ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ रही है। तुहानूं सुणवाउने आ कि कुछ किसान जथेबंदियां दे आगुआं दा कहना है और किस तरीके दे नाल मीटिंग अगली रहने वाली है। देखो मैं ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਟੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੂੰਹ ਧਰ ਲਿਆ, ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ 7 ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਫਿਰ 8 ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਤਲਬ 9 ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਊ ਵਾਪਸ। ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜੱਜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ। ਜੱਜ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋ ਚਲਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ? ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹੀ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਠਾਓਗੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਠਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਟਿਕ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਚੱਲੋ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 20-25 ਮਿੰਟ ਦਾ 25-30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਨਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ 3-4 ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਪਰ ਫੋਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਲਾ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਗਰਾਹ ਜੀ ਲਾਈਵ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ 9 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੌਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੌਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ने आज लेकिन 20-25 मिनट रखा। तो उसके बाद सरकार ने जो वादा किया हमारे से 9 तरीक का वादा किया है भी वो 9 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਮੋਹ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਟਿਕਾ ਲਈਏ, ਸਮਝਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ APMC ਐਕਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਤਲ ਕੱਲੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਬੋਤਲ ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਓ ਕਾਨੂੰਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ 9 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੀ ਹੈਂਕੜ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੀਸਫੁਲੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਨੋ ਚਰਚਾ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੋ ਚਰਚਾ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਨੋ ਚਰਚਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਓਨਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ
ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੰਕੇ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। किसान यूनियन के नेताओं के साथ चर्चा का 5वां दौर पूरा हुआ। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है। लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत सरकार कई दौर की चर्चा उनके साथ कर चुकी है और आगे भी समाधान निकालने के लिए चर्चा करने को तैयार है। किसानों को काफी ऑफर भी किया, कहा गया कि पराली के जो केसेस हैं हम उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं, बिजली के कानून पर कुछ ऐसे आपने किसानों को काफी जो उनकी मांगे थी उसको कुछ ऑफर भी किया आपने? नहीं, परसों जब बैठक हो रही थी तो निश्चित रूप से कुछ मुद्दे चिन्हित हुए थे और उन मुद्दों पर आज भी बातचीत हुई है और इसलिए बातचीत पूरी नहीं हो पाई। 9 तारीख की बैठक इसीलिए आयोजित की। 4 दिन का गैप क्यों रखा गया है सर? दिक्कत हो रही है लोगों को, बॉर्डर बंद है, क्या जल्दी बातचीत नहीं हो सकती? मैं आपके माध्यम से पुनः किसानों को आग्रह करना चाहता हूं कि वो कृपा करके अगर आंदोलन को त्याग दें तो इस ठंड के मौसम में उनको भी सुविधा होगी और दिल्ली के नागरिक भी सुविधा युक्त जीवन जी सके। और कुछ अब छोड़ा बहुत हो गया। आप जो सुझाव देने के लिए कह रहे हैं 9 तारीख आपको रिटर्न में दिया हुआ है, आप जो सुझाव देने के लिए कह रहे हैं यूनियन अरे रिटर्न में दिया हुआ है। कई प्रकार के सुझाव आ चुके हैं, कई प्रकार के ज्ञापन आ चुके हैं, लेकिन कुल मिला के जब वार्ता होती है तो धीरे धीरे कुछ बिंदु सिमट कर रह जाते हैं। तो कुछ बिंदुओं तक बात आई हुई है, वो उस पर उनका मत और स्पष्टता से आ जाएगा तो रास्ता खोजना हमारे लिए सुविधाजनक होगा। एमएसपी का सुझाव या अमेंडमेंट करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। किसी को भी इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार कई दौर की चर्चा उनके ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਔਰ ਰਹੇਗੀ, ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। पार्लियामेंट में पंजाबी जो एमपी हैं उन्होंने इशू उठाया था कि
कि पंजाब में किसान एजुकेशन चल रही है उसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। उस पर चर्चा होने के बाद जस्टिस ट्रूडो ने भारत सरकार को एक लेटर लिखा है कि किसानों की मांगें जायज़ हैं, इनको मानना चाहिए। हमने ये बोला कि कनाडा की पार्लियामेंट में तो चर्चा हो सकती है, तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा होने को क्या मुश्किल है इसमें। वो बोलते हैं कि जी सेशन बुलाना पड़ेगा कानून वापस लाने के लिए। सेशन सदने को क्या कोई मंजूरी किसकी लेनी पड़ती है? जो सेशन तो कैबिनेट का जब चाहे वही। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਬਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। Canada will always stand up for the right of peaceful protest anywhere around the world, and we're pleased to see moves towards de-escalation and dialogue. Anything more? I mean, are you worried about damaging relations between India and Canada? Canada will always stand up for the right for peaceful protest and for human rights around the world. ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਔਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਯੂਐਨਓ ਦੀ। ਯੂਐਨਓ ਤੱਕ ਵੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਯੂਐਨਓ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। Carla, it's a fascinating discussion about what is democracy, how do you define democracy. I think it's more for a graduate seminar. We want to see people have a voice in their lives. As to the question of India, what I would say to you is what I've said to others when raising these issues, is that people have a right to demonstrate peacefully, and authorities need to let them do. ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ। ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦੇ
फैसले ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਜੋ ਅਹਿਮ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ। ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਡੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ 13 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਈਡੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਔਰ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾ ਈਡੀ ਊਡੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਈਡੀ ਊਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ, 13 ਸਾਲ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਲੀਸਟ ਬਿਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣਵਾ ਦੇ। ਸੁਣਨੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋਸ਼ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਪਏ। ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।